الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. والحمد لله كثيرا. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah, nikmat kita diberikan kesehatan dan waktu luang, yang mana semua nikmat ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian benar-benar sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini khatib ingin menyampaikan beberapa pesan sekaligus doa dan harapan kita setelah Ramadan usai, setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Pesan yang pertama, nas'alullah ta'ala al-qabul. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bulan Ramadan kita telah berusaha untuk melakukan ketaatan dengan semaksimal mungkin. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah tanda di antara tanda-tanda orang yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqatan." Sesungguhnya seorang mukmin ketika beramal, dia mengumpulkan antara dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat baik di dalam beramal, bagus di dalam beramal, berusaha keras untuk mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kedua adalah syafaqah, khawatir
jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana tanda orang yang munafik. Yang Al-Imam Al-Hasan Basri sebutkan, wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Adapun orang munafik ketika beramal itu mereka mengumpulkan dua sifat juga. Namun sifat yang pertama adalah isa'ah, buruk di dalam beramal, jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di satu sisi dia merasakan apa? Amna, merasa aman, merasa pede, merasa yakin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal amalnya isa'ah, padahal amalnya buruk, jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, orang-orang yang melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salatnya, puasanya, wa annahum wa qulubuhum wajilah, namun hati mereka khawatir. Mereka khawatir jangan-jangan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sudah maksimal mengikuti contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yu'tuna al-'ata, mereka memberikan apa yang mereka berikan, wa hum khaifuna wajilun alla yataqabbala minhum, namun mereka khawatir dan takut amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau, li khaufihim an yakunu qad qassaru fil qiyam bi syurutil i'ta. Karena mereka khawatir ketika beramal, ketika mereka memberikan sedekah, ketika mereka melakukan ketaatan, mereka khawatir jangan-jangan di sana ada kelalaian, jangan-jangan di sana ada kekurangan yang dilakukan ketika beramal dengan amal soleh. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan tentang ayat yang tadi kita sebutkan, walladzina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka dalam keadaan takut dan khawatir. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ahumul ladzina yaznun wa yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang rajin bersedekah, rajin sholat? Apakah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang berzina? Apakah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang minum khamar? Rasul SAW mengatakan, la ya binti Siddiq, tidak wahai Aisyah binti Siddiq, walakinnahum alladhina yusallun, akan tetapi mereka yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah mereka yang rajin sholat, wa yasumun, dan mereka adalah orang-orang yang rajin puasa, wa yatasaddaqun, bahkan mereka rajin bersedekah. Walakinnahum khaifun, walakinnahum yakhafun alla yataqabbal minhum, akan tapi mereka khawatir jangan-jangan amal mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Hatim rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Wahab Ibn al-Wird rahimahullahu taala. Wahab Ibn al-Wird suatu ketika pernah membacakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 127, yang berbunyi, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan tatkala Ibrahim dan putranya Ismail mengangkat pondasi dan tiang pondasi Ka'bah, lantas setelah itu Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami amal ketaatan kami. Innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wahab ibn al-Wird setelah membacakan ayat ini, beliau menangis, mencucurkan air mata. Kemudian beliau mengatakan, Ya Khalil ar-Rahman, wahai Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, tarfa'u qawa'ima baitillah, engkau mengangkat, meninggikan fondasi bangunan Ka'bah, wa anta musyfiqun alla yataqabbal mink, sedangkan engkau masih takut amal tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim adalah seorang nabi, melakukan hal ketaatan, yaitu mengangkat dan meninggikan bangunan Ka'bah. Namun meskipun demikian, Ibrahim al-Khalil tidak pede, tidak yakin amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir jangan-jangan amalnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun amalnya sudah sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Wahab ibn al-Wird juga mengatakan, ketika beliau mengomentari sebuah ayat dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik di dalam beramal. Wahab ibn al-Wird ketika mengomentari ayat ini mengatakan, Wahab ibn al-Wird mengatakan, la yakun hammu ahadikum fi kasratil amal, janganlah cita-cita kalian, janganlah keinginan terbesar kalian adalah bagaimana banyak beramal. Janganlah keinginan terbesar kita bagaimana kita banyak di dalam beramal. Walakin liyakun hammukum fi ihkamihi wa itqanihi wa ihsanihi. Akan tetapi hendaknya menjadi prioritas utama kita, yang menjadi tujuan utama kita adalah bagaimana kita memantapkan amal kita, bagaimana kita menguatkan amal kita, bagaimana kita berihsan, mengikuti contoh dari Rasul SAW, bagus di dalam beramal. Kemudian kata beliau, fa innal 'abda qad yusalli wa ya'sillaha fi salatihi, karena sungguhnya terkadang seorang hamba itu melakukan salat namun dia bermaksiat di dalam salatnya. Wa qad yasum, dan juga terkadang dia melakukan ibadah puasa, rajin berpuasa, namun wa ya'sillaha fi siyamihi, akan tetapi dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam puasanya. Kemudian disebutkan oleh Ma'la bin Fadl, beliau mengatakan ketika beliau mengomentari tentang bahwasanya kita ketika beramal harus dirasakan atau harus ditemani dengan rasa khawatir dan takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'la bin Fadl radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana salafu, bahwasanya dahulu salaf, para salaf dahulu, para nabi dan sahabat radhiyallahu anhum, yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Para salaf dahulu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan supaya agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka
ke dalam bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin ay yataqabbala minhu. Kemudian mereka para salaf berdoa selama 6 bulan juga untuk agar supaya amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia nasihat yang pertama. Ini dia harapan kita dan doa kita yang pertama. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harapan kita yang berikutnya adalah nas'alullah taala hifdzut ta'at. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amal kebaikan kita, agar supaya pahala kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pahala kita yang telah kita lakukan, yang telah kita dapatkan seandainya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai amal kita hilang. Jangan sampai amal kita hancur. Jangan sampai amal kita pergi begitu saja. Baik itu dengan dosa asyatmu, baik itu dengan dosa mencaci maki, baik itu dengan dosa ghibah, baik itu dengan dosa namimah, wal iyadu billah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa muhbitatil a'mal wa mufsidatuha akthar min an tuhsar. Sesungguhnya penghapus amalan, penghancur amal, penghancur pahala itu sangat banyak, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa laysa asy-sya'nu fil 'amal. Wa laysa asy-sya'nu fil 'amal. Bukan hal yang terpenting bagaimana kita beramal. Bukan hal yang prioritas bagaimana kita beramal. Walakinna asy-sya'nu wa innama asy-sya'nu fi hifdzil 'amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Akan tetapi yang paling penting, yang paling terpenting adalah bagaimana kita menjaga amal kita. Bagaimana kita menjaga pahala kita. Bagaimana kita menjaga pahala kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, agar supaya amal kita tidak hilang, tidak sirna, tidak hancur dengan perbuatan-perbuatan zalimnya, terutama perbuatan syirik, maksiat, kemudian bid'ah, wal iyadu billah. Kemudian nasihat berikutnya adalah nas'alullah ta'ala luzumal istiqamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun Ramadan sudah berlalu, meskipun Ramadan sudah usai. Maka di sini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tetap istiqamah setelah bulan Ramadan. Sebagaimana kita salat malam di bulan Ramadan, maka kita usahakan juga salat malam selain bulan Ramadan. Begitu juga pun ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan, disebutkan oleh sebagian salaf, mereka mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek kaum, sejelek-jelek orang adalah dia yang tidak mengingat Allah, tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian nasihat berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian seperti wanita yang menguraikan pintalan benangnya, pintalan tenunnya setelah sebelumnya dia ikat dengan kuat dan kokoh. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga menyebutkan, mewasiatkan tentang bagaimana seorang istiqamah. Nabi SAW mengatakan, man ta'allama ar-ramya thumma nasiyahu fahiya ni'matun jahadaha.
Barang siapa yang belajar memanah, barang siapa yang belajar menembak, namun setelah itu dia lupa, dia lalai, dia lupa bagaimana cara menembak, bagaimana cara memanah, maka kata Nabi SAW, "Fahiya ni'matun jahadaha." Maka ini merupakan bentuk nikmat yang dia telah ingkari. Ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dia kufuri. Kemudian Nabi SAW juga mewasiatkan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, la takun mithla fulan." Jangan kau seperti si fulan, jangan kau seperti si anu. Kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia rajin salat malam, dia gemar salat malam, namun setelah itu dia tinggalkan salat malam tersebut. Dia tidak pernah lagi salat malam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain bagaimana seorang istiqamah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik secinta-cintanya amal atau amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah amalan yang adwamuha. Amalan yang terus-menerus, amalan yang berkesinambungan, amal yang tidak putus, wa in qalla, meskipun amal tersebut sedikit. Maka ketika kita mungkin salat tarawih 23 rakaat atau 11 rakaat di bulan Ramadan, maka setelah bulan Ramadan mungkin 3 rakaat atau mungkin 1 rakaat. Ya, maka di sini perlunya istiqamah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus. Jangan sampai kita meninggalkan sama sekali. Kemudian nasihat berikutnya adalah nasihat dari kibar atba'ut tabi'in, yaitu Jubair bin Nufair rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya dahulu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza iltaqaw yaumal 'id," apabila mereka saling bertemu di hari Id, di hari Idul Fitri atau Idul Adha, yaqulu ba'dhum li ba'din, mereka mengatakan sebagian yang lain mengatakan kepada sebagian yang lain, "Taqabbalallahu minna wa minkum." Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan amal kalian. Maka ini adalah merupakan bentuk doa agar supaya, dan harapan kita agar supaya amal kita, amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang terakhir terkhusus buat muslimat, buat para wanita, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taatlah kepada suami. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'syaran nisa," wahai sekalian wanita, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, perbanyaklah sedekah. Fa inni thala'tu fin nar, karena saya pernah melihat ke dalam api neraka, ke arah api neraka. Fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Saya dapatkan ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah para wanita. Maka kami wasiatkan kepada para wanita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada suami. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ni kita kasih paper. Bagian mi tengok ni je. Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rekam penjemaah Citrama Pemuda pada bulan Juli terpanggil juga kepada unik. Karena kami kena rekam pemuda. Nah bagus pada bulan terpanggil dulu aku pada unik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkanya kampak jalur popular. Alam itu belum itu. Aku betul. Ini news. Ini na sedite sang lele ane. Sedite ko anak ko kita ya. Ini pas pun sa amin na jam amat ni mo. Oh, pada tahu aku pula. Saya kata mata Saudi tu kan.
Main tasik.